clap your hands, you can say thanks to the doctors. You can clap your hands, you can say thanks to the doctors. You can listen to the stethoscope, you got some medicine for your throat. They got everything that you ever need to get better. Thank you, doctors. Thank you, doctors. You can clap your hands, you can say thanks to the nurses. You can clap your hands, you can say thanks to the nurses. You can listen to the stethoscope, you got some medicine for your throat. They got everything that you ever need to get better. Thank you, nurses. Thank you, nurses. Listen to the stethoscope, you got some medicine for your throat. They got everything that you ever need to get better. Thank you, doctors. Thank you, nurses. Thank you, doctors. Thank you, nurses. ഞാൻ CKCHSലെ ടീച്ചർ മരിയകുരേത്തി ബിബി. ജൂലൈ 1 ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സേവന തൽപരതയുടെയും മുന്നിൽ CKCHSന്റെ പ്രണാമം. ഈ അവസരത്തിൽ CKCHSനു വേണ്ടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചോറ്റാനിക്കര പടിയാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആര്യകുമാരി തങ്കച്ചി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ഇന്ന് ജൂലൈ 1. ലോകം മുഴുവനും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആരോഗ്യരംഗം വളരെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹനത്തെയും ത്യാഗത്തെയും ക്ഷമയെയും കരുണയെയും ഓർമ്മിക്കുവാനും അവർക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളാനും ആയി ഒരു ദിനം. ഇന്ന് നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ഡോക്ടർ BC റോയ് 1882 ജൂലൈ 1 ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ, നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. FRCSും MRCPയും ഒരുമിച്ച് കരസ്ഥമാക്കിയ വളരെ അപൂർവം പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിലുപരി ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയും ജനനായകനുമായി അദ്ദേഹം 1962 വരെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ 1948 മുതൽ 62 വരെ ബംഗാളിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബംഗാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ജനപ്രിയനായ ഒരു ഡോക്ടറായി അറിയപ്പെടാൻ കാരണമായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് ഭാരതരത്ന അദ്ദേഹത്തിന് 1991 നൽകി ഗവൺമെൻറ് ആദരിച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തെ ഭാരതം നാഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ഡോക്ടർ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പെണ്ണിയിലെ നസ്രിൻ ടിയാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. Doctors' Day is celebrated on the 1st of July every year throughout the world. This day is celebrated to pay tributes to the doctors and their contributions in the society. Doctors' Day is celebrated in the honor of birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy. He was a renowned physician, freedom fighter and a former chief minister of the state of West Bengal. Doctors are considered as good because they save lives. Right now, we all can see that how doctors are in forefront to fight against coronavirus pandemic throughout the whole world. So in this difficult time, we should cooperate and show them that we all are there with them. These doctors are putting their life in risk and coming to the hospital to treat patients and to save their lives. That's why they are considered as the real heroes during this coronavirus pandemic. They take care of the people and helping them to get well from the disease. So we should feel them that how important and special they are for the whole world. All the doctors and the medical staffs are really working very hard to save lives. On this Doctors' Day, let's all come together and celebrate this day by honoring all the doctors present around us. This will make them feel that they are not alone, but the whole country is with them. So let's give them the respect
which they deserve as they are the lifesavers during this hard time. Let's pray for them and spread the love to these dedicated persons. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ സ്വാതീസ് തങ്കച്ചി 10ബിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് CKCHS സ്കൂളിൽ. ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി സീഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. എനിക്കും 10ബിയിലെ വൈഷ്ണവിനയനുമാണ് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലഭിച്ചത്. മാതൃഭൂമി സീഡിൻ്റെ ഭാഗമായ പരിപാടി ജൂലൈ 1-നാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിനൊപ്പം സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന 30ഓളം കുട്ടികൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഹൃദയ സംബന്ധമായും ഡോക്ടറുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നർമ്മം കലർന്ന് കൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ കരുത്തു പകർന്നുകൊണ്ടും മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി ഡോക്ടർ. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താനുള്ള ഊർജം തന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി നിരവധിയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. വൈകിട്ട് 5:30 തുടങ്ങി 7 മണിക്കാണ് പരിപാടി അവസാനിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഡോക്ടർ മറുപടി നൽകിയത്. ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു നൽകിയ മഹത് വ്യക്തിയാണ്. പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും താങ്കൾ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അതിന് മറുപടിയായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പഠനത്തിൽ മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും ഉഴപ്പുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സമയക്ലിപ്തതയോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും കൂടിയും അടുക്കും ചിട്ടയും കൂടെയുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് എന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉയരാൻ സഹായിച്ചത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കരുത്തേകി. വിജ്ഞാനപ്രദവും ജീവിതഗന്ധിയുമായ ഒരു വെബിനാറായിരുന്നു അത്. കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ രസിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് 9ബിയിലെ അമ്ന പർവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. National Doctors Day. Hi everybody. Today is very important day of doctors. In this corona days, doctors are very important. Nowadays, if anyone calls, we just go far from him. But doctors, they check the patient and treat them carefully. So, we should respect doctors. No matter in our ages, cultural backgrounds or medicinal needs, they ask us to do what is right for our health and the health of loved ones. They help us when we are hurt or have fallen ill. They comfort us when we are scared and not at our best. So we should always listen to the doctors and follow the prescriptions written by them. I wish. നമസ്കാരം. ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ AN സജീവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾക്ക് CKCHSന്റെ ആശംസകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ. La la